বিরতির পর স্বাগত। এখন খবর বিস্তারিত। মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরীর মাকে দেখতে আজ ক্যান্সার হাসপাতালে যান মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। আজ মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব রিজনাল ক্যান্সার হসপিটালে যান। মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরীর মাকে দেখতে রিজনাল ক্যান্সার হাসপাতালে যান মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরীর মা ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত এবং ওনার অপারেশন হয়েছে, তাই আজ মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব তাকে দেখতে জিবি হাসপাতালে যান। মুখ্যমন্ত্রী ওনার স্বাস্থ্যের খোঁজ খবর নেন। ব্যুরো রিপোর্ট, খবর ত্রিপুরা। মঙ্গলবার প্রদেশ কংগ্রেস ভবনে এক সাংবাদিক সম্মেলনের মধ্য দিয়ে আসন্ন পৌর নির্বাচনের দলীয় ইশতেহার ঘোষণা করল কংগ্রেস। আর হাতে গোনা কিছুদিন রয়েছে নির্বাচনের। এরই মধ্যে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল শুরু করেছে রাজনৈতিক প্রচার অভিযান। ভোটারদের মন জয় করতে ইতিমধ্যে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল তাদের প্রতিশ্রুতি দেওয়া শুরু করে দিয়েছে। প্রদেশ কংগ্রেস ভবনে এক সাংবাদিক সম্মেলনের মধ্যে দিয়ে আসন্ন নগর নিগম, পৌরসভা এবং নগর পঞ্চায়েতের নির্বাচনে তাদের দলীয় ইশতেহার ঘোষণা দিয়েছে কংগ্রেস দল। আগামী পৌর নিগম, পৌর পরিষদ এবং নগর পঞ্চায়েতের জন্য ইশতেহার প্রকাশ করল প্রদেশ কংগ্রেস। মঙ্গলবার ত্রিপুরা ইনচার্জ অজয় কুমারের হাত ধরে এই ইশতেহার প্রকাশ করা হয়। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি বীরজিৎ সিনহা ও গোপাল রায়। আগরতলা কংগ্রেস ভবনে এক সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে দল ঘোষণা করল তাদের নির্বাচনী ইশতেহার। प्रशिक्षण कार्यक्रम हुआ था, बहुत बड़े पैमाने पर पूरे त्रिपुरा से लोग आए। मैं पूरी कांग्रेस कमेटी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, पीसीसी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जितने भी नेतागण हैं उन सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। वर्तमान में सबसे ज्वलंत मुद्दा जो वो है लोकल बॉडी इलेक्शन। आपने देखा होगा कि 334 के आसपास में से 40 में से 334 मुझे अगर आंकड़े याद है, उसमें से 120 में तो वैसे जो है निर्विरोध जो है चुनाव हो, मतलब है कि कोई विपक्ष से कोई खड़ा ही नहीं हो। अब त्रिपुरा की जनता के लिए एक चिंता के विषय है, अगर लोकतंत्र में जो है अगर इलेक्शंस में अगर विपक्ष के लोग खड़े नहीं होंगे तो ये तो कम्युनिस्ट चाइना से भी खराब स्थिति। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस तरह से जो 120 के आसपास सीट में, अब उदयपुर में तो कोई भी कैंडिडेट किसी भी पार्टी का जो है कैंडिडेट खड़ा नहीं किया। चुनाव में हार जीत होती रहती, लेकिन चुनाव नहीं होना इसका मतलब है कि त्रिपुरा का जनता को तो भारतीय जनता पार्टी एकदम कुछ नहीं समझती। वो सोचते हैं कि त्रिपुरा की जनता को लोकतंत्र की आवश्यकता नहीं है, वोट देने के अधिकार नहीं होने चाहिए। ये बीजेपी की मानसिकता है, ये जो फांसीवादी मानसिकता है। मैं इसे गंभीरता से कह रहा हूँ क्योंकि देखिए बीजेपी भी सत्ता में चुनाव से आए। अगर पंडित नेहरू, कांग्रेस के जितने भी दिग्गज अगर संविधान बनाते वक्त अम्बेडकर जी अगर वोटिंग ही नहीं देते तो बीजेपी कहाँ आता? वोट के माध्यम से आया और अब वोट को दबा रहे, क्योंकि इनके डीएनए में जो है उनके हाफ पैंट से लेकर के कपड़े से लेकर के इसी तरह का विचार है। उनके पूरे फांसीवादी विचार वो मसलोनी और से लेकर हिटलर से आया है, और हिटलर और मसलोनी तो विश्वास नहीं करते थे चुनाव में। उसी तरह से मोदी जी, अमित शाह और आपके मुख्यमंत्री की स्थिति में भैया डरा धमका के, लेकिन कांग्रेस करीब 101 सीट में लड़ रही है। हम पूरा दम लगा रहे हैं, लेकिन हमारा जो लॉन्ग टर्म गोल है कि विधानसभा में शानदार प्रदर्शन करना, और उसके लिए हम लोग को मेहनत करने की आवश्यकता है। बीरजीत सिन्हा साहब अपने भी विस्तार में बताएंगे बाद में, लेकिन हम लोग ने संकल्प लगा दिया है कि हम जितने भी दम है हमारे पार्टी में शक्ति है, हम पूरी तरह से लगाएंगे। एक चीज मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि देखिए तृणमूल कांग्रेस हो या बाकी जितने भी पार्टी, इस देश में भारतीय जनता पार्टी का विरोध सिर्फ एक ही पार्टी कर रही है और एक ही आदमी कर रहा है, वो श्री राहुल गांधी और पार्टी है कांग्रेस पार्टी। तृणमूल कांग्रेस ने कभी मोदी जी के खिलाफ बंगाल के बाद एक शब्द नहीं बोला है। हमको सुनने में आया कि तृणमूल कांग्रेस के पीछे से बीजेपी के कुछ उद्योगपति लोग की मदद जो है मिल रहा है। अब कितना सही है कितना गलत है हम नहीं बोल सकते, लेकिन इतना पैसा खर्च करना और सिर्फ कांग्रेस के ऊपर हमला करना, बीजेपी के ऊपर कुछ नहीं बोलना,
तो इसका मतलब है कि कुछ न कुछ दाल में काला है, ये पूरी दाल काली है। तो ये एक समस्या है। तो मैं सभी जो त्रिपुरा के जितने भी एक शांति प्रिय लोकतंत्र में विश्वास करने वाले त्रिपुरा के बहुत ही बुद्धिजीवी जनता से ये अनुरोध करूंगा कि एक ही पार्टी, यदि आप भारतीय जनता पार्टी से नाराज है, और नाराज होनी चाहिए, नाराज इसलिए होनी चाहिए कि सरसों का तेल अब 260 रुपए पहुंच गया। मोदी जी ने सरसों तेल हमारे प्लेट से निकाल दिया है और सिर्फ कान में डालने के लिए लाइक छोड़ दिया। आपके खाने में आज कल से जो सरसों तेल नहीं मिलेगा, सिर्फ कान में डालिए मोदी जी, उसी में जो है ना वो भी छोड़ने के चक्कर में। सरसों तेल ना सिर्फ उससे मछली बनेगी ना सब्जी बनेगी, सिर्फ कान में डालिए और खुश रहिए। ये है देश की स्थिति। टमाटर के दाम देख लीजिए, प्याज के दाम देख लीजिए, आलू का दाम देख लीजिए, दूध का दाम देख लीजिए। वीरजीत सिन्हा साहब एक पैम्फलेट निकालेंगे कि 2013 में कांग्रेस के समय में क्या दाम थे और अब क्या दाम। बेरोजगारी चरम सीमा पर, नफरत चरम सीमा पर। आपने देखा है कि त्रिपुरा में किस तरह से जो है, इतने साल से कभी हिंदू मुस्लिम की बात नहीं होती थी, इन्होंने अपने नाटक फिर से शुरू कर दिए। और त्रिपुरा की यही खूबी है कि मस्जिद हिंदू जाकर बनाते हैं और मंदिर मुसलमान जाकर बनाते हैं। ये त्रिपुरा की खूबी है। अभी जो एक मुस्लिम हमारे यहाँ पर जिलाध्यक्ष जी है, मुसलमान भाइयों ने मिलकर के मंदिर को ठीक कराया। ये त्रिपुरा का परंपरा संस्कृति है और इसको भी खत्म करेंगे। तो धर्म नाम की चीज तो कभी त्रिपुरा में जो है, त्रिपुरा की अगर माइनॉरिटी हो या मेजॉरिटी हो, आप देखने में वही खाना पीना, वही कपड़ा, वही बिंदी, वही साड़ी, वही भाषा, उसको भी नहीं छोड़ रहे। तो ये त्रिपुरा के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, महंगाई। ব্যুরো রিপোর্ট, খবর ত্রিপুরা। শালবাগানস্থিত সীমান্ত বাহিনীর প্রধান কার্যালয়ে আত্মসমর্পণ করল আরও এক এনএলএফটি জঙ্গি। আত্মসমর্পণ করলেন এক জঙ্গি। সীমান্ত বাহিনীর শালবাগানস্থিত প্রধান কার্যালয়ে আত্মসমর্পণ করল আজ বিকেলে। কিছুদিন আগে এনএলএফটি জঙ্গি গোষ্ঠীর একজন সদস্য বিএসএফ এর কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল। তার কিছুদিন পর আজ পুনরায় এনএলএফটি জঙ্গি গোষ্ঠীর আরেকজন বড় মাপের জঙ্গি পুনরায় বিএসএফ এর কাছে আত্মসমর্পণ করেছে আগরতলার শালবাগান বিএসএফ হেডকোয়ার্টারে। নাম রানা বাহাদুর দেববর্মা। সেও জঙ্গি গোষ্ঠীর গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে ছিল। সাংবাদিক সম্মেলন করে জানালেন বিএসএফ এর আইজি সুশান্ত কুমার। এনএলএফটি জঙ্গি গোষ্ঠীর জঙ্গি রানা বাহাদুর দেববর্মাকে রিশা পরিয়ে তাকে স্বাভাবিক জীবনে স্বাগত জানায় বিএসএফ এর আইজি সুশান্ত কুমার। আত্মসমর্পণকারী জঙ্গি তার স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এসে অতীতকে ভুলে যেতে চাইছে। आज एनएलएफटी बीएम का एक एक्टिव एंड सीनियर कैडर राना बहादुर देवबर्मन, जो 25 साल एनएलएफटी बीएम में सक्रिय कैडर के रूप में काम करता था, उन्होंने आज सुबह बीएसएफ त्रिपुरा फ्रंटियर के सामने सरेंडर कर दिया है। इन्होंने प्रेजेंटली कैप्टन रैंक में रहते हुए उनका सेल्फ स्टाइल कैप्टन एनएलएफटी बीएम का एक इम्पॉर्टेंट कैंप कमांडर रूप में काम कर रहा था। उन्होंने आज ये डिसाइड किया कि हिंसा का पथ छोड़कर मूल स्रोत समाज के अंदर आके शांति से अपना जीवन निर्वाह करने का, तो आज उन्होंने बीएसएफ को चुना और यहाँ पे आत्मसमर्पण कर दिया। सर, ব্যুরো রিপোর্ট, খবর ত্রিপুরা। এত গণ্ডগোলের পরও আমাদের প্রার্থীরা কিন্তু লড়াই করছে, একজনও কিন্তু প্রত্যাহার করেনি। মঙ্গলবার তৃণমূল কংগ্রেস আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে এমনটাই জানালেন পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মন্ত্রী রাজীব ব্যানার্জি। এত কিছু হওয়ার পরেও আমাদের প্রার্থীরা কিন্তু আসন্ন আগরতলা পুর নিগমের নির্বাচনকে কেন্দ্র করে দাঁতে দাঁত চেপে লড়াই করছে। এত হামলা হুজ্জুতি সন্ত্রাস হওয়ার পরেও, গতকাল এত গন্ডগোলের পরেও আমাদের প্রার্থীরা কিন্তু লড়াই করছে, একজনও কিন্তু প্রত্যাহার করেনি। মঙ্গলবার তৃণমূল কংগ্রেস আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে এমনটাই জানালেন পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মন্ত্রী রাজীব ব্যানার্জি। বিগত দিনে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা কর্মীদের উপরে
কী ধরনের অত্যাচার হয়েছে, সন্ত্রাস হয়েছে, সেটা মানুষ এখানে দেখেছে। আপনারা সংবাদ মাধ্যম আছেন, বিভিন্ন জায়গায় আপনারাও সেটা দেখিয়েছেন। প্রত্যেকটা মুহূর্ত কীভাবে একটা ত্রাস তৈরি হয়েছে। কোথাও কাউকে ঘর থেকে বেরোতে, আপনি বলুন তো, উইথড্র যাতে না করে, মানে যাতে উইথড্রটা করে তার জন্য কারোর ঘরে আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া হচ্ছে, কারো ছেলে মেয়েকে মারা হচ্ছে। এ কি রাজনীতি? এই রাজনীতির কথা ত্রিপুরার সাধারণ মানুষ 2018 পরিবর্তনের সময় চেয়েছিল। কিন্তু এমন একটা রাজনৈতিক পরিবেশ তৈরি করেছে যেখানে মানুষেরই কোনো নিরাপত্তা নেই। গণতন্ত্র আজকে বিপন্ন। আজকে কোথায় গেছে উন্নয়ন? অস্ত্র কোথায়? সুতরাং আমরা আগামী দিনে উন্নয়নটাকে হাতিয়ার করে মানুষের জন্য কাজ করব, এইটাকে সামনে রেখে লড়ছি। আমাদের কোনো সন্ত্রাসের প্রয়োজন হবে না। মার যদি দিতে আসে আমরা মার খেতে বসবো, কিন্তু আমরা মানুষের পাশে থাকবো, এইটুকু আমরা বলতে চাই। কি বলছেন? ভোট পরবর্তী হিংসা তো অভিযুক্ত আপনাদের দিকে চলছে বিজেপি। পশ্চিমবাংলায় ভোট পরবর্তী হিংসা, পশ্চিমবঙ্গে যে ভোট পরবর্তী হিংসা হয়েছে, আমি আপনাদের বলি যে ভোট পরবর্তী হিংসাটাকে তো একটুখানি ফানুস করে দেখানো হয়েছে, এটি ইচ্ছাকৃত দেখানো হয়েছে। ভোট পরবর্তী হিংসা, আপনি দেখুন সরকার গঠন হয়েছে সম্ভবত 5 তারিখ, 5ই মে। 5ই মের পর থেকে কোথায় হিংসা হয়েছে পশ্চিমবঙ্গে একটু দেখান। আজকেও 10 লক্ষের অধিক মানুষ বাড়িতে ঢুকতে পারছে না বলে অভিযোগ করলেন বিজেপি। অভিযোগ অনেক কিছু করে, কিন্তু সেই অভিযোগের কোনো সারবত্তা নেই। দেখাতে বলুন। এখন মানুষ দেখেছেন উপনির্বাচনগুলোর ফলাফল কি হয়েছে। সুতরাং আপনারা নিজেরা দেখছেন, ওখানে মানুষ তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে রয়েছে, আর এখানে কি সন্ত্রাস বিজেপি করেছে সেটা চোখের সামনে মানুষ দেখতে পেয়েছে। আগামী দিনে আমরা ত্রিপুরা নিয়ে এখন কথা বলবো, ত্রিপুরা রাজনীতি নিয়ে কথা বলবো। আমরা মনে করি ত্রিপুরাকে আগামী দিনে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এখানে উন্নয়ন চাই, আমরা চাই। এখানে মানুষ কোথায়? আজকে পশ্চিমবঙ্গে এত প্রকল্প, এখানে কোথায়? মানুষের কিছু নেই। ওখানে দুয়ারে রেশন চলছে, দুয়ারে সরকার চলছে, এখানে কিছু নেই। সুতরাং আমরা চাই মানুষের পাশে থেকে উন্নয়ন করতে, মানুষকে সুস্থ নাগরিক পরিষেবা দিতে, এবং মানুষ ত্রিপুরার আঙ্গিকেই ত্রিপুরার মানুষ ভোটটা দেবে। রাজবাবু, আর 15 দিন নির্বাচন। এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সাংসদ সুস্মিতা দেব, রাজ্য দলের কনভেনার সুবল ভৌমিক সহ আরও অনেকে। ব্যুরো রিপোর্ট, খবর ত্রিপুরা। আগরতলা সরকারি মেডিকেল কলেজে আয়োজিত হয় এক রক্তদান শিবির। শিবিরে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক। রক্তদান শিবির হয় আগরতলা সরকারি মেডিকেল কলেজে। রক্তদান শিবিরে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক। মূলত প্রত্যেক মঙ্গলবার 10 জনকে রক্তদান করানোর লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে এই রক্তদান শিবিরের কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে। 6 আগরতলা মণ্ডলের কার্যকর্তাদের সহযোগিতায় এই রক্তদান শিবির করা হয়। প্রত্যেক মঙ্গলবার আগরতলা সরকারি মেডিকেল কলেজে রক্তদান শিবির করা হবে। কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক বলেন, রক্তদান মহান দান। রাজ্যে যাতে রক্তের ঘাটতিতে না ভোগ করে রোগীদের এবং তার পরিবারের লোকজনদের, তার জন্যই এই রক্তদান শিবির জারি থাকবে। সকলকে এই মহৎ দানের অংশীদারি হতে আহ্বান জানান তিনি। আমরা তো একটা সময় 1 মাস আমরা প্রায় আগরতলা শহরের 3টা যে আমাদের বড় হসপিটাল, সব হসপিটালের প্রত্যেক রবিবারে 20 জন করে ব্লাড ডোনেশনের ব্যবস্থা করেছিলাম। তারপর থেকে আমরা পালা করে আগরতলা এই হসপিটালে, জিবিপি হসপিটালে আমরা 10 জন করে প্রত্যেক মঙ্গলবারে যে ব্লাড ডোনেট করার ব্যবস্থা করেছি। আমি যারা এটাকে কন্টিনিউ করছেন সে তাদেরকে আমি ধন্যবাদ জানাই। প্রত্যেক সপ্তাহে কোনো না কোনো আমাদের মণ্ডলের যুব মোর্চা হোক, আমাদের ওবিসি মোর্চা, এসসি মোর্চা, সব কার্যকর্তারা এসে এবং ক্লাবের ভাইয়েরাও এসে একদিন ব্লাড দিয়েছেন। তো আমি আপনাদের মাধ্যমে গোটা রাজ্যের বিভিন্ন ক্লাব এবং টিএসআর, পুলিশ যারা রয়েছেন এবং সাধারণ নাগরিকরা যারা রয়েছেন সবাইকে আমি বিনম্রভাবে অনুরোধ করব, প্রত্যেক মঙ্গলবারে আসুন আমরা সবাই মিলে উৎসবের মেজাজে জিবি হসপিটালে রক্তদান করি। যারা আমাদের মুমূর্ষ রোগীরা রয়েছেন, আমাদের পরিবারের যারা আত্মীয় স্বজন রয়েছেন, তাদেরকে বাঁচানোর জন্য তাদেরকে রক্তদান করে আমরা আমাদের সামাজিক যে দায়িত্ব সেটা আমরা পালন করি। তার জন্য আমি সবাইকে আহ্বান করছি। এবং যারা আজকে 6 আগরতলার কার্যকর্তারা এসেছেন, 6 আগরতলা মণ্ডল কমিটির সবাইকে আমি ধন্যবাদ জানাই। এবং প্রত্যেক সপ্তাহে যেটা আমরা শুরু করেছি, তাদেরকে না বললেও তাদের মনে থাকে যে মঙ্গলবারে আমাদেরকে ব্লাড দিতে হয়। সবার মধ্যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে একটা যে উদ্যোগ, সেই উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। এবং আপনাদের মাধ্যমে আবারও আমি সবাইকে বিনম্রভাবে অনুরোধ করব, আপনারা আসুন, সবাই মিলে রক্তদানে আমরা অংশগ্রহণ করি। আচ্ছা, এত রক্তদান দেওয়ার পরও দেখা যায় যে কিছু কিছু ক্ষেত্রে ঘাটতি দেখা যায়, সেই বিষয়ে কি কোনো পদক্ষেপ? দেখুন, কিছু ক্ষেত্রে যখন কোনো ঘাটতিটা তখনই হয় যখন বি নেগেটিভ
এবি গতকালকে যেমন এবি নেগেটিভ একটা ব্লাডের প্রয়োজন ছিল, ফেসবুকে আমরা দেখেছি এবং দেখার 1 ঘন্টার মধ্যে আমরা সেটাকে ব্যবস্থা করেছি। গত 2 দিন আগে একটা ফের এবি নেগেটিভ একটা ব্লাডের প্রয়োজন ছিল আইএলএস হসপিটালে, সেটাও আমরা যখন নেগেটিভটা প্রয়োজন হয় তখন এটা ব্লাড ব্যাঙ্কে খুব কম থাকে এবং আমরাও বলি নেগেটিভ গ্রুপগুলিকে আমরা নিজেরা গ্রুপিং করে টেলিফোন তাদেরকে রেখে দিই, যখন আইএলএস হোক, জিবিপি হসপিটাল হোক, আবার আমাদের টিএমসি হসপিটাল, যে হসপিটালের প্রয়োজন হয় আমরা সেই হসপিটালে তাদেরকে পাঠিয়ে দিই, কোনো অসুবিধা হয় না। ব্যুরো রিপোর্ট, খবর ত্রিপুরা। কালী পুজোর দিনের ঘটনার রেশকে কেন্দ্র করে রক্তাক্তের ঘটনা ঘটল বিলোনিয়া কলেজ স্কোয়ার এলাকায়। থমথমে পরিস্থিতি বিরাজ করছে এলাকায়। কালী পূজার দিনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে মঙ্গলবার দুপুরে রক্তারক্তির ঘটনা ঘটল বিলোনিয়া কলেজ স্কোয়ার এলাকায়। থমথমে পরিস্থিতি বিরাজ করছে এলাকায়। মোতায়েন করা হয়েছে পুলিশ ও টিএসআর বাহিনী। অভিযোগের তীর এভিভিপির কিছু নেতার বিরুদ্ধে। জানা যায় বিলোনিয়া ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কলেজের ছাত্র পরিষদের এভিভিপির কিছু নেতা সহ বহিরাগত কিছু লোক কলেজ স্কোয়ার স্থিত মা মেকানিক্যাল সার্ভিসিং সেন্টারে হঠাৎ চড়াও হয়। কোনো কিছু বুঝে ওঠার আগেই লাঠি সোঁটা নিয়ে মারতে থাকে দেবব্রত দেবনাথ এবং অরিত্রী দেকে। এই মারের আঘাতে রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়ে উভয়ে। মাটিতে লুটিয়ে পড়ার পরেও বেদম মারধর শুরু করে আক্রমণকারীরা। এলাকার দোকানিরা ছুটে এসে আক্রমণকারীদের হাত থেকে উদ্ধার করে দেবব্রত এবং অরিত্রীকে। সাথে সাথে গুরুতর অবস্থায় তাদের বিলোনিয়া হাসপাতালে নিয়ে আসা হয় চিকিৎসার জন্য। বিলোনিয়া হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক প্রাথমিক চিকিৎসার পর দেবব্রত এবং অরিত্রীকে উন্নত চিকিৎসার জন্য পাঠিয়ে দেয় উদয়পুর গুমতি জেলা হাসপাতালে। জানা যায় দেবব্রত দেবনাথ এবং অরিত্রী শাসক দল বিজেপির সমর্থিত। জানা যায় আক্রমণকারীরা কলেজের পোশাকে ছিল এবং মুখে রুমাল বাঁধা ছিল। পাশাপাশি তাদের সাথে ছিল কিছু বহিরাগত যুবক। কিছু আক্রমণকারীদের চিনতে পেরেছে, তাদের নাম ধাম সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশ করেছে। জানা যায় নাম ধাম দিয়ে বিলোনিয়া থানাতে মামলা দায়ের করা হবে আক্রান্তদের পক্ষ থেকে। আমি বলেছিলাম কাজ করতে লাগছে, হঠাৎ করে আইসে কলেজ বাইন আইসে আমি বলেছি ফিসে তো আড়াতে পারে দিচ্ছে সবার মাথাতে হেলমেট তো না, বাইকের হেলমেট হাতে মোটামুটি লাগে, সবাই মাস্ক টাস্ক নিয়ে আসছিল। মানে কি ঘটনা হলো এরকম, মানে তারা মারছে আপনারে? ঘটনা একটা ছোট একটা ব্যাপার নয়, মানে কবে? কালী পূজার দিনের। তো এখানে কি কারোর চিনতে পারছেন আপনি? আছে চিন্তার লোক আছে। কেডা কেডা আছে? রানা, হ্যাঁ, হৃদয়, হ্যাঁ, আকাশ, এরপরে কলেজে আরো আকাশের ভাই, আর কলেজে হ্যাঁ রিকি, তারা তো সবাই এবিপির। সব কলেজের আর কিছু বাইরে বলে আছে, কিছু আপনার নাম? ঘটনা কারে কারে দেবদারে আর নিমকি দেবে কি লেগা মারছে? কি লেগা মারছে? কি লেগে তো আমি কইতে পারি না। তো মারি তো আমি বাইরেতাম না যে আমারও ধাক্কা মারা হালাইয়া লাড়ে দি দুইবারে। কেডা বার দিছে? বাড়ি দিছে চিনি না, মুখ বান্ধন নেই। এমনিতে কি কারোরে চিনতে পারছো না তুমি? লোকাল কেউ এখানে আসেনি? এমনি চিনি না, মুখ বান্ধন না সবাই বলতে কলেজে দিতে আসি। তুমি দোকানের কি করো এখানে? তোমারও মারছে? তোমার নাম? কার্তিক দে। কোন সময় ঘটনাটা হয়েছে? একটু আগে। কয়জন আইব তা আইছে তারা? 10-12 হ্যাঁ, 10-12 জন। বাইক নিয়ে আইছে সবাই? হ্যাঁ, সবাই বাইক নিয়ে। এটা কোন জায়গা? কলেজ কে? ব্যুরো রিপোর্ট, খবর ত্রিপুরা। আসন্ন পৌর নিগম নির্বাচনকে কেন্দ্র করে মঙ্গলবার এএমসি 17 নং ওয়ার্ডের শাসক দলের প্রার্থীকর্মী সমর্থকদের নিয়ে বাড়ি বাড়ি প্রচারে যান। দোরগড়ায় আগরতলা পুর নিগম নির্বাচন। এই নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন দলের প্রার্থীদের প্রচার চলছে জোরদারভাবে। সেটা বিরোধী দল, শাসক দল বা অন্য যে কোনো দলই হোক। প্রার্থীদের একটাই লক্ষ্য, নির্বাচনে জয়। আর লক্ষ্য নিয়ে প্রার্থীরা এখন মাঠ ঘাট চষে বেড়াচ্ছেন। প্রতিদিন তারা বাড়ি বাড়ি প্রচারে যাচ্ছে। মঙ্গলবারও এএমসির 17 নম্বর ওয়ার্ডের শাসক দলের প্রার্থী দলের কর্মী সমর্থকদের নিয়ে বাড়ি বাড়ি প্রচারে যান। সেখানে গিয়ে তিনি ভোটারদের কাছে ভোট ভিক্ষা চান।
প্রার্থীর একটাই লক্ষ্য, নির্বাচনে জয়, আর সেই লক্ষ্যেই প্রচার করে চলছেন তারা। ব্যুরো রিপোর্ট, খবর ত্রিপুরা। বিজেপির বিরুদ্ধে হুমকি ও প্রার্থীর পদ প্রত্যাহার প্রচার এই মিথ্যাচারের বিরুদ্ধে এক সাংবাদিক সম্মেলন করলেন ৭ রামনগর বিধানসভা কেন্দ্রের মণ্ডল সভাপতি তাপস দেব। আগরতলা পুর নিগমের ১৫ নং ওয়ার্ডের বামফ্রন্ট প্রার্থী চন্দন দাস বিজেপির বিরুদ্ধে হুমকি ও প্রার্থীপদ প্রত্যাহারের প্রচারের বিরুদ্ধে যে মিথ্যাচার করেছেন, এবার মুখ খুললেন ৭ রামনগর বিধানসভা কেন্দ্রের মণ্ডল সভাপতি তাপস দেব। মঙ্গলবার আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে রামনগর বিধানসভা কেন্দ্রের মণ্ডল সভাপতি তাপস দেব জানান, কোনো বিষয় নেই অন্যায়ের প্রতিবাদ করা, মিথ্যাচারের প্রতিবাদ করা। ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের প্রার্থী যে মিথ্যাচার করেছেন সেটা মিথ্যাচারী। তিনি ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের বিজেপি প্রার্থীর বিরুদ্ধে কথা বলেছেন বলে তিনি জানান। দেখুন, বিষয় নেই তো একটা অন্যায়ের প্রতিবাদ করা, মিথ্যাচারের প্রতিবাদ করা। বিভিন্ন জায়গায় বিশেষ করে এই ফেসবুকে ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের প্রার্থী যে মিথ্যাচার করেছেন সেটা মিথ্যাচারী। উনি ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির প্রার্থীর বিরুদ্ধে উনি কথা বলেছেন, ওনাকে হুমকি দিয়েছেন বলে উনি অভিযোগ করেছেন। কিন্তু উনি একজন ভদ্র মানুষ দেখতে মনে হয় এবং উনি পিতৃতুল্য। ওনার মুখে এই রকম অন্যায় মিথ্যাচার করা শোভা পায় না। হয়তোবা এটা সিপিএম দলের এটা ট্রেডিশন। ওরা মনে করে অন্যায়ভাবে মিথ্যাচারিতার মাধ্যমে সব কিছু পার হওয়া যায়। কিন্তু মুদ্রা কথা, আমাদের এখানকার যিনি বিধায়ক রয়েছেন, ওনার যে কাজের ধারা এবং মানুষের পাশে থেকে, মানুষের কাছে থেকে যেভাবে উনি কাজ করছেন, পাশাপাশি আমাদের রাজ্যের আদরণীয় মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের নেতৃত্বে যে একটি উন্নয়নমুখী সরকার চলছে, তার জন্য মানুষ বিজেপি প্রার্থীদেরকেই ভোট দেবে। কিসের জন্য? এমনিতেই ওদের পায়ের তলায় মাটি নেই। হয়তোবা আরেকটি গেম প্ল্যানও হতে পারে। বামফ্রন্ট তো যখন যেমন তখন তেমন সেই দল পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূলের দ্বারা আক্রান্ত হচ্ছেন, ত্রিপুরায় মিতালি করছেন। হয়তোবা তৃণমূলের সঙ্গে বামফ্রন্টের একটা বোঝাপড়া হয়েছে, তারা 1:1 লড়াইটা চাচ্ছে, সেটা তাদের আভ্যন্তরীণ একটা বোঝাপড়া। বামফ্রন্ট দল এমন একটি দল, পশ্চিমবঙ্গে ওরা তৃণমূলের বিরুদ্ধে লড়াই করছে, ত্রিপুরাতে তৃণমূলের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করছে। কিন্তু এখানে শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ, সচেতন মানুষ সবটাই বুঝে, সবটাই জানে। সমুচিত জবাব জনগণই দেবে। আমরা জনগণের উপর আস্থা রাখি, জনগণকে বিশ্বাস করি। আমরা মনে করি জনতা জনার্দন, জনগণই ঈশ্বর, জনগণই আল্লাহ, জনগণই ভগবান। তাই এদিন আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে দলের অন্যান্য নেতৃত্বও উপস্থিত ছিলেন। ব্যুরো রিপোর্ট, খবর ত্রিপুরা। প্রকাশ্য দিবালোকে রাজধানীর এমবিবি কলেজের নতুন বিল্ডিংয়ের বারান্দা মিলল রক্তের ছাপ। ঘটনা চাঞ্চল্য গোটা কলেজ চত্বরে। এবার প্রকাশ্য দিবালোকে রাজধানীর নামকরা মহারাজা বীর বিক্রম কলেজ তথা এমবিবি কলেজের নতুন বিল্ডিংয়ের বারান্দা থেকে শুরু করে ৩০৪, ৩০১ নম্বর রুমে রক্তের ছাপ পাওয়া যাওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্যের পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে গোটা কলেজ চত্বরে। খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে ছুটে যায় কলেজ টিলা থানার পুলিশ। এরপর ঘটনাস্থলে আনা হয় ডগ স্কোয়াড এবং ফরেনসিক টিমকেও। এখন ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। পুরো ঘটনা তদন্তের পরই আসল রহস্য উদ্ঘাটন হবে, এমনটাই মন্তব্য পুলিশ আধিকারিকদের। এই ঘটনায় স্থানীয় জনমনে এক অজানা আতঙ্ক বিরাজ করছে। 1 এবং 304-এ আমরা ঘটনা শুনে আমরা স্পটে আইছি, আয়ার দেখতেছি এফএসএল টিম আইছে, ডগ স্কোয়াড আইছে এবং আমাদের আধিকারিকরা আইছে, দেখে গেছে ইনভেস্টিগেশন চলতেছে। কি ঘটনা কি হইতে পারে? কি হইতে পারে আফটার ইনভেস্টিগেশন বুঝুন যাইব। এর আগে কিছু বুঝুন যেতেছে। কয়টা রুমে পাওয়া গেছে? 2টা রুমে আপাতত দেখা গেছে আর কি। মানে এরকম কিছু ঘটনা কি শুনতে পাওয়া গেছে কলেজ থেকে? মানে কলেজ থেকে কোনো কিছু হয়েছে বা না, এখন পর্যন্ত এরকম কোনো ঘটনা শোনা গেছে না। আপনারা কোন সময় খবর পেয়ে আইছেন কলেজে? আমরা তো 11টা, 11:30টার সময় আইছি আমরা। আর কি দেখতে পাইছেন? তো এই রুমের মধ্যে কিছু ব্লাড স্টেন পাওয়া গেছে।
শুধু কি রুমেই না অন্য জায়গাতেও কোনোখানে পাওয়া রুমের ভিতরেই পাওয়া গেছে অ্যাকচুয়ালি, আর বাইরেও আছে, করিডোরও আছে। ব্যুরো রিপোর্ট, খবর ত্রিপুরা। আসন্ন পৌর নিগম নির্বাচনকে সামনে রেখে বাড়ি বাড়ি প্রচারে গেলেন এএমসির 23 নং ওয়ার্ডের সিপিএম প্রার্থী উমাচন্দ্র। আগামী 25শে নভেম্বর আগরতলা পৌর নিগম নির্বাচন। এই নির্বাচনকে সামনে রেখে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রার্থীরা অনেক আগে থেকে মাঠে নেমে পড়েছে জয়ের তকমা মাথায় তুলতে। প্রতিদিনের মতো মঙ্গলবারও বাড়ি বাড়ি প্রচারে গেলেন এএমসির 23 নম্বর ওয়ার্ডের সিপিআইএম প্রার্থী উমাচন্দ্র। তিনি এদিন নিজ এলাকায় বাড়ি বাড়ি প্রচারে গিয়ে ভোট ভিক্ষা চান। উন্নয়নের নিরিখে তিনি বামফ্রন্টকে ভোট দেওয়ার জন্য গণদেবতাদের কাছে ভোট ভিক্ষা চান। ক্ষমতায় এসে জনগণের হয়ে কাজ করবেন বলে সকলকে আশ্বস্ত করেন প্রার্থী উমাচন্দ্র। বিগত 5 বছর এই 23 নম্বর ওয়ার্ডে যে আমি পারিষদ ছিলাম এবং জনগণের সম্মতি এবং সহযোগিতা নিয়ে যে গত 5 বছর কাজ করেছি, এই কাজের নিরিখেই আমি গণদেবতাদের কাছে ভোট প্রার্থনা করেছি। আমার বিশ্বাস গণদেবতারা আমাকে সাড়া দেবে, আমাটাকে সাড়া দেবে এবং আমাকে এই এলাকা থেকে আবার নির্বাচিত করে আগরতলা পৌর নিগমের একজন সদস্য হিসেবে পাঠাবেন, এই আশা এবং বিশ্বাস আছে। আমার কাজ যে কাজ করেছি এই কাজের নিরিখেই ওনারা ভোট দেবেন। যথেষ্ট পরিমাণ কাজ হয়েছে এই 23 নম্বর ওয়ার্ডে। এটা ভোট প্রচারে এসে আমি জনগণের মুখ থেকেই শুনতে পাচ্ছি। এটা আমার বিশ্বাস যে ওনারা আমাকে আবার পুনর্নির্বাচিত করবেন। আপনি ভোট প্রচারে কোনো রকম বাধার সম্মুখীন হচ্ছেন কি? না, আপাতত আমি এখন পর্যন্ত কোনো বাধার সম্মুখীন হইনি। হ্যাঁ, আমরা নিজের মতো করে বাধা মানে প্রচারটা সারছি আর কি। না, আমাদের কোনো বাধা বিপত্তি আসেনি। ব্যুরো রিপোর্ট, খবর ত্রিপুরা। মঙ্গলবার রাজধানীর রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে কংগ্রেসের গুরুত্বপূর্ণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন এআইসিসি জেনারেল সেক্রেটারি অজয় কুমার সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা। শীত ঘুম কাটিয়ে ময়দানে কংগ্রেস। যদিও গতকালই সাংবাদিক সম্মেলন করে আজকের অনুষ্ঠানের কথা ঘোষণা দেওয়া হয়েছিল, নগর নিগম, পৌরসভা এবং নগর পঞ্চায়েত নির্বাচনে অনেকটা গা ঝাড়া দিয়ে লড়াইয়ের ময়দানে কংগ্রেস দল। আগরতলা রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে কংগ্রেসের গুরুত্বপূর্ণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন এআইসিসি জেনারেল সেক্রেটারি তথা ত্রিপুরা ইনচার্জ অজয় কুমার সহ ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি বীরজিৎ সিনহা, প্রাক্তন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি গোপাল রায় সহ অন্যান্য রাজ্য কংগ্রেসের নেতৃত্বরা। সারা রাজ্যের কর্মীদের নিয়ে হয় এই ওয়ার্কশপ এবং পরে রবীন্দ্র ভবনের সামনে থেকে র্যালি করে প্রদেশ কংগ্রেসের ভবনে যায় কর্মীরা। সারা রাজ্য থেকে কংগ্রেস কর্মীরা এদিন কর্মশালায় উপস্থিত হয়েছেন। ममता बनर्जी कभी सुना है क्या मोदी जी के खिलाफ बोलते हुए? नहीं। कम्युनिस्ट नहीं। हमारे बाकी जो रीजनल पार्टी है यहाँ के, जो ट्राइबल हो या नॉन ट्राइबल हो, कभी बीजेपी के खिलाफ बोल रहे क्या? बोल रहे क्या? कोई नहीं बोल। एक ही आदमी और एक ही पार्टी बोल रहे हैं। जब दंगा हुआ था तो किसी ने, कोई भी पार्टी ने धरना किया था क्या? किसने किया? जब दंगा हुआ था तो कोई भी पार्टी ने अपने कमेटी भेजा था पूरे देश में, पूरे त्रिपुरा में? कांग्रेस पार्टी इस देश को बचा सकती है, और अगर आप लोग कांग्रेस को मजबूत नहीं करोगे तो देश के साथ बहुत बड़ा अन्याय करोगे। मैं बता रहा हूं दिल से, देश खत्म हो जाएगा अगर ये बीजेपी और रह जाएगी, ये टीएमसी वीएमसी सब। हमने जो है टीएमसी को जो है पूरे देश में घूम रहा है, त्रिपुरा में भी पहुंच गया है। वो बीजेपी के बीजेपी से लोग ले रहे हैं क्या? अभी तक टीएमसी ने एक व्यक्ति बीजेपी से लिया, एक गलती, एक आध गलती से लिया होगा। टीएमसी भी बीजेपी की बीती है। लोग बोलेंगे, मानेंगे नहीं। इतना पैसा कहां से आ रहा है? बीजेपी को मालूम है कि कांग्रेस को कमजोर करो किसी तरह करो। टीएमसी से भी हाथ मिलाना है तो भी पैसा देकर के टीएमसी को खड़ा करो, क्योंकि कांग्रेस कमजोर होगी तो बीजेपी जो है देश में राज करेगी। इसलिए मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बात समझिए। आप लोगों को लग रहा है ना इतने पैसा जो टीएमसी के पास आ गया, ये बीजेपी का षड्यंत्र। ये जो दिल्ली में जो 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं ना, एक बड़ा दाढ़ी और एक छोटा दाढ़ी, इनकी विचार, इनकी सोच इस तरह की। अब कांग्रेस की पॉलिसी के बारे में जाकर पब्लिक को बताना, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं लास्ट में नहीं कहूंगा। तो पहली बात क्या है? पहले मैंने क्या कहा था?
विधानसभा में कितने पॉपुलेशन है? 50,000। आपको 10,000 घर घूमना है। अगर आप आज डिसाइड कर लेंगे कि आपको एमएलए, अपने दिल में रखो कि हमको एमएलए का टिकट लेना है कांग्रेस का, यदि आप घूमोगे तो मैं दिलजीत जी के साथ बैठ करके आपको 100% टिकट दिलाऊंगा। यदि आप एक साथ देने को तैयार हैं, गांव में सोना, दूसरे दिन ठंडा पानी में नहाना, फिर गांव में बैठना, लोग का समस्या समाधान एक साथ, फिर विधानसभा में बैठना। क्लियर? एक तो ये है। दूसरा मेंबरशिप, कोई फ्रॉडगिरी नहीं होगी मेंबरशिप में। कम करो, सही करो, कोई दिक्कत नहीं। हमें कोई लाखों मेंबरशिप नहीं चाहिए। अगर हमारे पास 1000 जो है, हजारों में पूरा त्रिपुरा से आ जाए, उसमें भी मैं खुश हूं, यदि वो 1000 सही है। क्लियर है? ठीक है। तीसरा है कि लोग के बीच में जाइए और महंगाई के बारे में बताइए, देश के बारे में बताइए। चीन घुस के 70 किलोमीटर अरुणाचल में, 70 किलोमीटर अंदर घुस गया। कौन बोल रहा है? बीजेपी के सांसद गांव जी, बीजेपी के अरुणाचल के एमपी बोल रहे हैं, बीजेपी कि चीन हमारे बॉर्डर के 70 किलोमीटर अंदर आ गया। 70 किलोमीटर। त्रिपुरा का जो चौड़ाई कितना होगा? कुछ जगह 100 किलोमीटर होगा क्या? तो सोच लीजिए, त्रिपुरा गया, त्रिपुरा का वेट कितना होगा? 100-150 होगा। आधा त्रिपुरा सोच लीजिए घुस गया अंदर चीन, अरुणाचल में चीन घुस गया। महंगाई है, सबसे ज्यादा आत्महत्या हो रही है। राफेल में तो पैसे खा गया साहब ने, तो ये तो पक्की हो गई, होगी कि नहीं? अभी बिचौली जो है, मालूम है ना। अब बचा क्या है? नौकरी नहीं है, देश खतरे में है, बस हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। ব্যুরো রিপোর্ট, খবর ত্রিপুরা। সামান্য গুল্লি খেলাকে কেন্দ্র করে এক ব্যক্তির বাড়িতে এলোপাতাড়ি দা দিয়ে আক্রমণ। ঘটনা রাজধানীর খয়েরপুর চাম্পামোড়া এলাকায়। সামান্য গুল্লি করাকে কেন্দ্র করে ওল্ড আগরতলা খয়েরপুর চাম্পামুড়া এলাকায় এক ব্যক্তির বাড়িতে এলোপাথারি দা নিয়ে আক্রমণ করে বাড়িঘর ভেঙে দেওয়া হয়। এলোপাথারি আক্রমণ করা সহ ঘরের আসবাবপত্র, স্বর্ণ গয়না নিয়ে যায় এমনই অভিযোগ করে বাড়ির লোকজন। জানা যায়, মোহন মিয়া ও তার স্ত্রী পাপিয়া বেগম সহ 10-15 জনের একটি দল এসে চান মিয়ার বাড়ি ভাঙচুর করে এবং ঘরের অনেক কিছুই নিয়ে যায়, এমনটাই অভিযোগ তাদের। ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে মামলা এবং পাল্টা মামলা হয় বুজজংনগর থানায়। মামলাটি লিপিবদ্ধ করা হয়। দুটি পরিবারের মধ্যে এই ঘটনা এলাকায় উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছে। কালকে তো 9:30টার দিকে, কালকে আমাদের বাড়িতে প্রোগ্রাম ছিল। আমার ননদের আবু হয়েছে ছেলে, তার 8 দিনের প্রোগ্রাম ছিল। তো কালকে এর মধ্যে সবাই করতেছিল। তবে ঠিক 9:30 বাজে নাম রাখার সময় তারা সব মিলে ভাঙচুর করা আরম্ভ হয়েছে। আমরা তো প্রথমে ভাবি বাজি ফুটতেছে, তারপরে এদিকে ভাঙচুর করা, গালগালাজ করা, সব বাইরের থেকে ভিতরে গেছে। ভিতরে এদিকে একজন সব ভেঙে যাচ্ছিলো। পরে ঘরের এইদিকে ভাঙচুর করছে, এদিকে ভাঙচুর করছে। তারপরে মোহন মিয়া, তার স্ত্রী, তার শাশুড়ি, তারপরে তার আরও পাড়ার একজন মহিলা, জামাল হোসেনের স্ত্রী, তানেও এসেছিল। তারপর তারা মিলে সব বলছিল যে এই ঘরে আছে, এই ঘর ভাঙচুর করা হলো, বাইক ভাঙচুর করা হয়েছে, সব কিছুই ভাঙচুর করছে। তার দা, হাতুড়ি, কুড়াল যা ছিল, খুন্তি, সব কিছুই নিয়ে এসেছিল। কে নেতৃত্ব দিছে? এখন তো কে নেতৃত্ব দিয়েছে, কারা ভাঙচুর করছে? অনেক 15-20 জনের মতো মানুষ এসেছে। তাদের তো আমরা চিনি না, অবশ্য দেখেছি। কার সাথে ঝামেলা ছিল? ঝামেলা হয়েছিল আপনাদের? ঝামেলা হয়েছিল মোহন মিয়ার সাথে, পাশের বাড়ি মোহন মিয়ার সাথে ছোট একটা ঝামেলা হয়েছে। এ নিয়ে তারা কোর্টে কেস করেছে। কেস করার পরেও তারা এইসব ভাঙচুর, লোক দিয়ে ভাঙচুর করা হয়েছে। কতদিন আগে ঝামেলাটা হয়েছিল? শনিবারে হয়েছে। কি বিষয় নিয়ে? গুলি খেলা। তো আপনারা মামলা করছেন, পুলিশে জানাইছেন? পুলিশে জানানো হয়েছে। ওখান থেকে পুলিশ বলেছে বের করে দিয়েছে, বকা দিয়ে সবাই বের করে দিয়েছে। কে? পুলিশই বার করে দিয়েছে। কি কইছে? পুলিশের বলেছে কেস নেবে না, বাড়ি চলে যেতে। কোন জায়গার? এখানে থানায়। কোন থানা এটা? এর সামনে খয়েরপুর। হ্যাঁ, খয়েরপুর থানা। এবারে মালিকের নাম কি? চান মিয়া।
আর কালকে যারা আছে তারা চিনতে পাওয়া গেছে না। ব্যুরো রিপোর্ট, খবর ত্রিপুরা। সোনামুড়া স্পোর্টিং অ্যাসোসিয়েশন মাঠে শুরু হলো অনূর্ধ্ব 14 বালক বিভাগের রাজ্যভিত্তিক স্কুল স্পোর্টস ফুটবল প্রতিযোগিতা। সোনামুড়া স্পোর্টিং অ্যাসোসিয়েশনের মাঠে শুরু হলো রাজ্যভিত্তিক স্কুল স্পোর্টস ফুটবল প্রতিযোগিতা। অনূর্ধ্ব 14 বালক বিভাগের প্রতিযোগিতায় অংশ নেয় রাজ্যের 8টি জেলা থেকে নির্বাচিত খেলোয়াড়রা। এই ফুটবল প্রতিযোগিতাকে কেন্দ্র করে দুদিনব্যাপী আসরের সূচনা করেন পাইমঙ্গ মগ ডেপুটি ডাইরেক্টর ইউথ অ্যাফেয়ার্স অ্যান্ড স্পোর্টস ডিপার্টমেন্ট। এছাড়াও এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা স্কুল স্পোর্টস বোর্ডের জয়েন্ট সেক্রেটারি দিব্যেন্দু দত্ত, বিশিষ্ট সমাজসেবক সুরজিৎ দাস, প্রসেনজিৎ ঘোষ, জেলা শিক্ষা আধিকারিক ডক্টর ভারতী নিগম সহ অন্যান্যরা। রাজ্যভিত্তিক এই প্রতিযোগিতামূলক আসরে আজ জেলা থেকে খেলোয়াড়রা অংশগ্রহণ নেয়। প্রথম দিনের উদ্বোধনী ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হয় সিপাহীজলা বনাম খোয়াই। বাকি প্রতিযোগিতাগুলি অনুষ্ঠিত হবে আগামীকাল। যেই জেলা সেরার শিরোপা দখল করবে আগামী ডিসেম্বর মাসে তারা ন্যাশনাল খেলবে ঝাড়খণ্ডে। ত্রিপুরা স্কুল স্পোর্টস বোর্ডের জয়েন্ট সেক্রেটারি দিব্যেন্দু দত্ত একথা জানান। নমস্কার, আমাদের ত্রিপুরা স্কুল স্পোর্টস বোর্ডের 21-22 যেই আমাদের সিজন, আমরা 1 তারিখ থেকে শুরু করেছি পার্ট 1-এর আন্ডার 17 বয়েজ গার্লস ফুটবল শেষ হয়েছে। আজকে শুরু হচ্ছে 5টা ডিস্ট্রিক্টে পার্ট 2-র খেলা। সেই সোনামুড়া মানে সিপাহীজলা ডিস্ট্রিক্টের সোনামুড়া স্পোর্টিং অ্যাসোসিয়েশনের মাঠে আমাদের আন্ডার 14 বয়েজ ফুটবল শুরু হয়েছে আজকে। সেখানে 8টা ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটেন্ড করেছে। তার মধ্যে আজকে প্রথম খেলা শুরু, আপনারাও দেখতে পাচ্ছেন, আমরাও দেখছি, আমাদের সিপাহীজলা ভার্সাস খোয়াই ডিস্ট্রিক্টের মধ্যে হচ্ছে। দেখুন, সারা পৃথিবী করোনায় আক্রান্ত হয়ে আছে। তার মাঝে আমাদের প্রায় 1.5 বছর আমাদের মাঠগুলা প্রায় বন্ধ হয়েছিল, স্কুল কলেজ বন্ধ, তার জন্য মাঠও বন্ধ হয়েছিল। তা আমরা যখনই রাজ্য সরকারের করোনার যেই বিধি ছিল সেটা যখন একটু লাগু হলো, মানে শিথিল হলো, আমরা সঙ্গে সঙ্গে স্কুলগুলা খোলার সাথে খেলা শুরু করে দিয়েছি। তা আমরা চেয়েছিলাম আমাদের স্কুল স্পোর্টস বোর্ড যে খেলাগুলোকে আরেকটু দেরি করে নেই, আমরা খেলা শুরু করতে পারি। কিন্তু আমাদের স্কুল অফ ইন্ডিয়ার যে ফেডারেশন, আমাদের SGIFI, তাদের যেই প্রোগ্রাম, তাদের যে ক্যালেন্ডার, তার কারণে আমাদের খেলাগুলোকে একটু এগিয়ে নিয়ে আসতে হয়েছে। কারণ আমরা চাইছি এ রাজ্য থেকে যতগুলো আমরা 18টা ইভেন্ট নিয়ে আমরা খেলাধুলা করাচ্ছি, আমাদের ন্যাশনাল যেন যেতে পারে। আজকের যে খেলা 14-এর বয়েজ, সেখান থেকে আমরা একটা ভালো টিম করে আমরা ন্যাশনালে আমরা পাঠাবো। সেটা ডিসেম্বরের 2nd উইকের দিকে হবে। আমরা বাছাই করে 16 জন, প্রায় 25 জনে আমরা একটা সিলেক্ট করবো। করে আমরা সেটাকে অন্তত 20 দিন আমরা কোচিং করিয়ে আমরা একটা ভালো টিম যাতে হয় আমরা পাঠাবো। কারণ গতবার তো হয়নি ন্যাশনাল মিট, এর আগের বছরও আমাদের এই আন্ডার 14 আমরা প্রথমেই পাঠিয়েছিলাম, সেখানে আমাদের সেমিফাইনাল উঠেছিল। আপনারা জানেন 2019-20, 18-19, 19-20তে আমরা এই রাজ্যেই 2টো ন্যাশনাল মিট আমরা করেছি, ফুটবল আন্ডার 17 বয়েজ এবং গার্লস, দুটোতেই আমরা চ্যাম্পিয়ন হয়েছি। তা আমাদের রাজ্যের প্লেয়ার আছে, খেলোয়াড়রা ভালো ভালো খেলোয়াড়রা আছে রাজ্যের হয়ে খেলে। আমরা চাইছি আগামী দিনে আরও আমাদের স্কুল স্পোর্টস বোর্ড এই বছরও আমরা প্রায় ডিস্ট্রিক্টগুলোতে 8টা ডিস্ট্রিক্টে আমরা 100 করে জার্সি আমরা অলরেডি দিয়ে দিয়েছি, জানো। কারণ ডিস্ট্রিক্টের ছেলেমেয়েরা যখন আসবে খেলতে, তাদের জন্য আমাদের তাদের ডিস্ট্রিক্টে জার্সি পরে যেন আসতে খেলতে পারে, সে আমরা আশা রাখছি। এবং আগামী দিনে চেষ্টা করব আমরা যত দায়িত্বে আছি স্কুল স্পোর্টস বোর্ডে সুস্থভাবে এবং ছেলেমেয়েদের সাথে আমরা কাজ করি। ব্যুরো রিপোর্ট, খবর ত্রিপুরা।